नमस्कार। आज ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖ सोमवार। ଆଜିର 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗାପୁର मेडिकल कॉलेज रे जड़े डाक्तरी छात्री उपरे गणदुष्कर्म घटिथिबा घटना एवं तीव्र चर्चा चली। एही मामला रे पश्चिमबंग पुलिस 3 जन अभियुक्त को गिरफ्त करिछि और अन्य 2 जनक पई तलाशी चली। ओडिशा सरकार एही घटना को गुरुत्व देई बालेश्वर जिल्लार प्रशासन टीम को दुर्गापुर पठाइछि, जेउथिरे पीड़ितांक बापा मां को देखि अस्वस्थ करिसंती। बीजेपी नेता एवं अधिकारी माने एही घटना पई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दायी करिसंती और से माने कहिसंती पश्चिमबंग रे योगी आदित्यनाथ को परि मुख्यमंत्री दरकार बोली सेहीपरि अन्यपटे एसआईटी दल घटनार समस्त सीसीटीवी फुटेज को जांच करुछि एवं तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर, ऑपरेशन ब्लू स्टार को नहीं आसिला बड़ खुलासा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्वतन केंद्र मंत्री पी चिदंबर कहिसंति जे 1984 मसिया रे होइतिबा ऑपरेशन ब्लू स्टार रो निष्पत्ति केवल इंदिरा गांधी नथिला। से कहिसंति जे एहा एक सामूहिक निष्पत्ति थिला, जेउथिरे सेना, पुलिस और गुप्तचर विभाग सम्मिलित होइतिले। चिदंबरम कौशली रे होइतिबा खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव एही विवृत्ति देइथिले एवं कहिथिले जे ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भूल निष्पत्ति थिला और इंदिरा गांधी से भूल रो मूल्य सुझिबा पई निजर जीवन देइथिले। से एहा मध्य कहिथिले जे सेना को व्यवहार करी समस्या समाधान करिबा एक भूल पदक्षेप थिला एवं तांको एही खुलासा देशर राजनीति रे नया चर्चा सृष्टि करिबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर, मेक्सिको रे प्रकृतिर तांडव, बन्या और भूस्खलन रे 41 मृत। मेक्सिको रे प्रबल वर्षा और बन्या परिस्थिति भयावह रूप नेछि। केंद्रीय और दक्षिण पूर्व अंचल रे होइतिबा बन्या और भूस्खलन रे ए पर्यंत 41 जनकर मृत्यु होई सारिछि। शुक्रवार भोर सकाले काजोस नदी कूल भांगीगला एवं 12 फुट पानी रास्ता उपरे प्रभावित हेबारु गाड़ी गुडुक भासीगला एवं अनेक घर विनाश हैला। शनिवार दिन अविरत वर्षा जोगु सही पानी आहुरी बढ़ीगला एवं अनेक अंचल रे संपूर्ण पानी रे बुड़ीगला। सेना और रेस्क्यू टीम निखोज लोकंकु उद्धार पई दिन राति काम करुछंती। कर्तृपक्षक अनुसार केवल 4 दिन रे 540 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होईछि। बासिंदा मानक अनुसार सतर्कता सूचना न मिलिबारु अनेक लोक प्रस्तुत होई पारि नथिले। परवर्ती खबर, मुकेश अंबानी बड़ घोषणा, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ पई दान कले 10 कोटी टंका। भारतर सबुठारु धनी व्यवसायी मुकेश अंबानी उत्तराखंडर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर दर्शन करिसंती। दर्शन पर से मंदिर पई सर्वमोट 10 कोटी टंका दान करिसंती। एही टंकार व्यवहार मंदिरर सुंदरीकरण एवं तीर्थयात्रीक पई सुविधा कराजिबो। एहा सहित से बद्रीनाथ रे 100 कोटा विशिष्ट एक अतिथि भवन निर्माण रे सहयोग प्रतिश्रुति दैछंती। मुकेश अंबानी कहिसंती जे उत्तराखंडर तीर्थपथ सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित। मु एवं रिलायंस फाउंडेशन सबुबेले उत्तराखंड पई ठिया रहिबे। परवर्ती खबर, कलिंगा घाटी रे पुणी गड़िबो सप्ताह परे गाड़ी। 157 नंबर जातीय राजपथ कलिंगा घाटी रे गत 16 सेप्टेम्बर भूस्खलन घटिथिला, जेउथि पई 27 दिन धरि गाड़ी मोटर यातायात बंद रहिछि, जाहाकि निकटवर्ती जिलावासीक पई बहुत असुविधार सम्मुखीन हेबाक पडुछि। भूस्खलन परे अस्थायी रास्ता तैयारी हेउछि, किंतु वर्षा रे काम बाधित हेउछि एवं श्रमिक माने भयभीत होई काम बंद करुछंती। सुरक्षा दृष्टि रास्तार उभय पार्श्व गार्डवाल निर्माण कराजिबो एवं पहाड़ उपरे अटकिथिबा बड़ पत्थर गुडीकु ब्लास्टिंग करि दियाजिबो, जहा फलरे आगामी दिन रे एमिति घटना न घटिबा पई प्रयास करा जायछि। आसंता 4 दिन पाग भल रहिले सप्ताह मध्य रे हालुका जानबाहन पई रास्ता खोलिबो। एही रास्ता खोलिबा सहित गंजाम, कंधमाल और अंचलवासीक पई यातायात सुविधा सुनिश्चित होई परिबो। परवर्ती खबर, अभिजीत मजुमदार को स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर, पुणी आईसीयू रे भर्ती हेले अभिजीत मजुमदार। संगीत निर्देशक अभिजीत मजुमदार को स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर अवस्थाय रहिछि। गत 24 घंटा रे स्थिति अधिक खराब होइतिबारु पुणी थरे आईसीयू रे भर्ती करा जाउछि। तांकर स्नायु जनित समस्या एवं निमोनिया सहित फुसफुस रे संक्रमण रहिछि एवं रक्त रे संक्रमण, पुराना यकृत रोग समस्या, विटामिन डी और फॉलिक एसिड रो अभाव मध्य रहिछि। गत 25 सेप्टेम्बर रे से मेडिकल आईसीयू रु मेडिसिन वार्ड को जाइथिले, किंतु शनिवार दिन स्वास्थ्य अवस्था पुणी बिगड़िबारु से पुणी आईसीयू को भर्ती करा जाइछि। परवर्ती खबर, दीपावली ऑफर रे ऑनलाइन शॉपिंग पाई हे जानतु सावधान। दीपावली समय रे लोक माने ऑनलाइन रु ऑफर मूल्य रे सामग्री किनी प्रलोभित होंती। साइबर ठक माने एही अवसर को व्यवहार करी नकली और फेक लिंक तैयारी करंती, जहां ग्राहकों को अकाउंट और मोबाइल रो डाटा चोरी करिथाए। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ शुभम सिंह कहिसंती जे ग्राहक माने एभली लिंक रे क्लिक करिबा पूर्वरु सचेतन रहंतु। ठक माने तैयारी करिथिबा वेबसाइट अमेजन किंबा फ्लिपकार्ट भली देखा जाय, किंतु यह नकली होइथाए। दीपावली समय रे अधिक सावधानता अनुसरण करी नकली सामग्री
ସାମଗ୍ରୀରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଲମାଲିଆ ସ୍ଥିତି। ନୂଆପଡ଼ା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜର୍ଜ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେପିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି କର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ନେତାମାନେ ଓ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ନୂଆପଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସପ୍ତଗିରିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଉଥ ଆଭିନ୍ୟୁରେ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସାଂସଦଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଓ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବାକୁ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଡିଜିସିଏ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 50,000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁମତିବିହୀନ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େ ତେବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେବ। ଏହି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ସୂଚନା 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରୁ 2028 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ମିଳୁନି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ଦଳ ଏବେ କଠିନ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜର୍ଜ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବିଜେଡି ଦଳର ଗଣିତ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତାଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ନୂଆପଡ଼ାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ବିକଳ୍ପ ନେତା ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ସିଂ ମାଝୀ, ଅବନୀ ଯୋଶୀ ଓ ସରୋଜିନୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଏବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଣନୀତି ତିଆର ହୋଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ବିଜେଡି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏବେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ବିଜେଡିର ଚେହେରା ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆଣିବ ଅନଲାଇନ ସପିଂ। ଏଣିକି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ କରିପାରିବେ ଲୋକମାନେ ସପିଂ। ଭାରତରେ ଓପନ ଏଆଇ ଏବେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଅନଲାଇନ ସପିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏନପିସିଆଇ ଓ ରାଜର ପେ ସହିତ ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ମନପସନ୍ଦ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ ଏହି ଫିଚର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏୟାରଟେଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଆଇ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ସୁରକ୍ଷିତ, ସହଜ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ଦେବା। ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି କଲେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ 42,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପିଏମ୍ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା, ଯାହାର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମିଶନ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆକ୍ୱା ପାର୍କ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଣ୍ଡରାଠାରେ ଆଧୁନିକ ମାଛ ମାର୍କେଟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଗାମୀ 6 ବର୍ଷରେ 70 ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କୁ 1,44,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଗୁଳିବର୍ଷା, 58 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଘମାଘୋଟ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନର 8ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକକାଳୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 58ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଲିବାନ ଭାରୀ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୃଷି ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାତୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୃଷି ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୃଷି ଓ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଇନ୍ସପିରେସନ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଟପନଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି। କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଦୀପକ ରାମ ଅଧ୍ୟାପକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟ ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଅଭିଷେକ ବର୍ମା, ଅଭିନେତା ରଣଦୀପ ହୁଡା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପୁରସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରର ଗବେଷଣା ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରତି ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇଲେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଚୀନ ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି
ପାଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 2025 ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ସମସ୍ତ ଚୀନ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 100% ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେରିକାରେ ନିର୍ମିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫ୍ଟୱେର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କାରଣ ଚୀନ ଆମେରିକା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ଟାରିଫ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଚୀନ ଉତ୍ପାଦ ଓ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ।